आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन इस देश के स्वराज्य के लिए भगत सिंह जी को फांसी लगाई गई थी। हम इस देश के स्वराज्य के लिए जिन्होंने बलिदान दिए, आज उनका स्मरण करने का दिन है। मैं उनको प्रणाम करने के पश्चात मंच पर विराजमान श्री प्रकाशन जी स्वामी, पूज्य तमिलनाडु से आए हुए शिवलिंगेश्वर स्वामी, अभी अभी हम लोगों ने जिनका भाषण सुना, जिनका प्रवचन सुना, बड़ा सुंदर उन्होंने हमारा हिंदू हृदय भारत का एक है, ऐसे श्री पेजावर स्वामी विश्वेश तीर्थ जी, श्री चिदानंदपुरी स्वामी जी जो हमारे मार्गदर्शक मंडल के केरला के प्रमुख हैं, श्री पूर्ण अमृतानंद पुरी जी जो हमारे अमृतानंद माई के जो यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, गुरुरत्न ज्ञान तपस्वी यह शांतिगिरी क्षेत्र से आए हैं, और श्री विवेकानंद स्वामी चिन्मयानंद जी के जो हमारे बड़े प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, श्री गोविंदानंद स्वामी जो शुभानंद आश्रम से आए हैं, श्री वेल्लापति नलेसन जी जो मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, इनके चरणों का स्पर्श करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों और हमारे पत्रकार साथियों, ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിക്കൊന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ആ മഹനീയമായ ത്യാഗത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആദരണീയനായ സംപൂജ്യ പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമിജി, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ശിവലിംഗം സ്വാമികൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ച പേജുവാർ മഠത്തിലെ വിശ്വേശ്വര സ്വാമികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ മാർഗദർശന മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ, അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശ്രീ പൂർണ്ണാമൃതാനന്ദപുരി സ്വാമികൾ, ഇവിടെ ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി സ്വാമിജികൾ, ശാന്തിഗിരി മഠത്തിലെ ചിന്മയ മിഷന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള വിയുക്താനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികൾ, ഗോവിന്ദാനന്ദ സ്വാമി ശുഭാനന്ദാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സ്വാമിജി, ഇവിടെ എൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ തൊഴുകൈയോടുകൂടി നമസ്കരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പാദങ്ങളിൽ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പത്രക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. मैं एक बड़े रहस्य का उद्घाटन आज करना चाहता हूं। 2004 में मैं चेन्नई में था। सत्य साईं बाबा के यहाँ से एक प्रतिनिधि मुझको मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का एक संदेश मैं देना चाहता हूं। एक ग्रीक महिला साईं बाबा की शिष्या थी और वह सोनिया गांधी की बड़ी परम सहेली भी थी। उन्होंने सत्य साईं बाबा को एक रहस्य बताया। वो डिवोशन के कारण से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया जी कहती हैं कि मेरा सबसे बड़ा जो इस समय शत्रु है वो हमारे भगवे कपड़ेधारी हैं, जिनका कि बड़ा मासिव देश के भीतर सम्मान होता है। मैं देखती हूं कि इनका सम्मान कैसे समाप्त होता है। मैं अनेक प्रकार के अपराध उनके और सामने खड़े कर दूंगी जिससे कि उनका सम्मान इस भारत में से समाप्त हो। ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. 2004
ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സായിബാബയുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രതിനിധി വന്നു. അവരൊരു ഗ്രീക്ക് മഹിളയായിരുന്നു. ആ മഹിള സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. അവർ ബാബയോടുള്ള ആരാധനാ മനസ്സോടുകൂടി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഉള്ള മനസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, സോണിയാഗാന്ധിയുമായി എനിക്ക് വളരെയധികം ഉറ്റ സൗഹൃദമുണ്ട്. എന്നോട് പലപ്പോഴായി സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ നാട്ടിലെ കാവി ഉടുത്തവർക്കുള്ള ബഹുമാനവും പ്രാമുഖ്യവും അത് എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ സമാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ ഗ്രീക്ക് മഹിള അവിടെ വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. हम लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब हमने देखा कि हमारे इस देश के सबसे प्राचीन संप्रदाय आदि शंकराचार्य जी से 2500 वर्ष पूर्व जो स्थापित हुआ था, उसके सबसे श्रेष्ठ संत कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया गया। और केवल मुकदमा नहीं चलाया गया, उसके पश्चात अनेक सप्ताहों तक, महीनों तक उनके चरित्र का हनन इस प्रकार से किया गया कि कम से कम मेरे तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे कि हमारे संत का कितना बड़ा अपमान इस भारत में हो रहा है। यह अपमान एक विधिवत षड्यंत्र के कारण से हुआ है, एक बड़ी भारी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसके कारण से हमारे देश के बड़े बड़े महात्माओं का आज अपमान किया जा रहा है। ഞങ്ങൾക്കന്ന് ആ പ്രസ്താവനയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് ഇതിലെന്തോ വാസ്തവമുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രാചീനമായ ശങ്കര പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന കാഞ്ചി സ്വാമികളുടെ മുകളിൽ കൊലക്കേസ് കള്ളത്തരമായി ചുമത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല, ശ്രേഷ്ഠനായ ആരാധ്യനായ ആ സന്യാസിവര്യനെ ആ കേസിൽപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്പേരിന് കളങ്കം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനവധി മാസങ്ങളോളം ജയിലിൽ പാർപ്പിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന നമ്മളുടെ എല്ലാം ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്ന ദുഃഖകരമായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത്. ഇങ്ങനെ സന്യാസിമാരെയും നമ്മുടെ ആശ്രമങ്ങളെയും അപായപ്പെടുത്തുവാനുള്ളൊരു ഗൂഢാലോചന ലോകവ്യാപകമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് പല സംഭവങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് തെളിയുകയാണ്. 9 वर्ष तक ये मुकदमा चलता रहा और स्वामी जी को पर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हो सका, वो निष्कलंक बाहर आ गए। हमारे महात्माओं का स्वरूप एक गंगा के समान है, उनको कोई प्रदूषित नहीं कर सकता है। उस गंगा में स्नान करके उनके स्नेह प्रेम और उनकी साधना के कारण से सारा भारत उसका जीवन पवित्र हो रहा है। और ऐसे पवित्र आत्माओं को ऊपर अनेक प्रकार के आपराधिक आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि एक बड़ा भारी षड्यंत्र इस भारत के भीतर चला है। 9 വർഷം സ്വാമിജിയുടെ മുകളിൽ ഈ കള്ളക്കേസ് നടന്നു. അവസാനം കോടതി അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനായി കുറ്റവിമുക്തനായി പുറത്തേക്ക് വന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഹാത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതം അത് മഹത്തായ പുണ്യമായ ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണ്. ആ ഗംഗാ നദിയെ ദുഷിപ്പിക്കാൻ ആരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്കെല്ലാം നമ്മളുടെ പാപം കളയുവാൻ ആ ഗംഗയെ ആശ്രയിക്കാമെങ്കിലും ആ ഗംഗയിലേക്ക് പാപം ആരോപിക്കാൻ നമുക്കാർക്കും വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതുപോലെ ഈ പവിത്രമായ മഹാത്മാക്കളുടെ നേരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി കളങ്കം ആരോപിക്കുവാനുള്ള അനവധി ഗൂഢാലോചനകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. गंगा कोई प्रदूषित कर सकता है? कुंभ का अवसर आता है, 11 करोड़ लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं। गंगा की पवित्रता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हमारे महान संतों की इस महान परंपरा को, जगत गुरुओं को कोई भी हमारे देश के भीतर कलंकित नहीं कर सकता है। यह हमारे देश की मान्यता है, ये गंगा के समान है। ഗംഗാ നദിയെ ആർക്കും ദുഷിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കുംഭമേള നടക്കുമ്പോൾ 11 കോടിയിലധികം ജനങ്ങളാണ് അവരുടെ പാപം ഗംഗയിൽ കഴുകുന്നത്.
പക്ഷേ ഇങ്ങനെ 11 കോടി ജനങ്ങൾ സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഗംഗ പുണ്യവതിയായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സന്യാസിമാരെന്ന ഈ ഗംഗാപ്രവാഹത്തെ എത്രയധികം കരുതിക്കൂട്ടി കളങ്കിതമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ ജഗത്കുരുക്കന്മാരുടെ സംശുദ്ധി അതിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. हमारे इन महान संतों पर आज इस प्रकार के अपराध, कृत्रिम अपराध लादने का कार्य जो हो रहा है, इसका एक ही कारण है, हिंदू समाज आज जितना शक्तिशाली चाहिए नहीं है. आज हिंदू समाज विघटित है. हमारे मठ हैं, बड़ा भारी समाज का कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, मगर ये सब हमारे मठ अलग अलग आज विघटन के रूप में खड़े हैं. ये सब अगर संगठित होकर खड़े होंगे तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हिंदू समाज का अपमान कर सके. നമ്മുടെ മഹത്തായ സന്യാസി പരമ്പരകളെ ഇന്ന് തെറ്റായ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ച് കൃത്രിമമായ കുറ്റങ്ങൾ ചാർത്തി അവരെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? ഹിന്ദു സമാജം ശക്തമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം. നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമാജവും നമ്മുടെ മഠങ്ങളും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്, വിഘടിതമായി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ധാർമ്മികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഠങ്ങളെല്ലാം ഒന്നു ചേർന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ ഒരിക്കലും ലോകത്തെ ഒരു ശക്തിക്കും ഇത്തരം മഠങ്ങളെയോ ഹിന്ദു സമാജത്തെയോ അപമാനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. आज प्रज्ञा भारती 5 वर्ष से वह जेल में बंदी बनी हुई है. 6000 पृष्ठ का रिपोर्ट छपा है. उसमें एक स्थान पर भी प्रज्ञा भारती का कहीं नाम नहीं है और उसको अपमानित करके जेल के अंदर बंद करके रखा है. इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? भगवे वस्त्रों का इस प्रकार का अपमान हमारे देश में हो रहा है. ഇന്ന് പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ പ്രജ്ഞാഭാരതിയെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി ആ സന്യാസിനിയമ്മയെ കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലമായി ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. 6000 പേജ് വരുന്ന ബൃഹത്തായ കുറ്റപത്രത്തിനകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ആ സാധ്വിയുടെ, ആ സന്യാസിയമ്മയുടെ പേരില്ല. പക്ഷേ ആ അമ്മ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കാവ്യയെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിനകത്ത് യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ അവരെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. मैं तो एक ही प्रार्थना कर सकता हूं कि जब तक सभी मठ मंदिर के हमारे संत, उनके अनुयायी, हमारे महात्मा के लाखों करोड़ों अनुयायी संगठित होकर एक मंच पर आएंगे. अभी अभी हमारे पेजावर स्वामी जी ने कहा है कि भगवान के लाखों हाथ होते हैं, करोड़ों हाथ होते हैं, करोड़ों पांव होते हैं, किंतु भगवान का हृदय एक है. ये हिंदू समाज ये भगवान का स्वरूप है. इसके अनेक संप्रदाय हैं, अनेक इसके हमारे यहाँ भिन्न भिन्न संगठन हैं, किंतु एक हिंदू हृदय सबके हृदय में चाहिए. तब हमारे देश के भीतर हिंदू शक्ति का महाजागरण होगा और कोई भी हमारे समाज का अपमान दुनिया में नहीं कर सकेगा. എനിക്കൊറ്റ അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ മഠങ്ങളും അമ്പലങ്ങളും സന്യാസി പരമ്പരകളും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും മറന്നും അതുപോലെ ആ മഠങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുയായികളും അവരിലുള്ള എല്ലാ ഭേദവ്യത്യാസങ്ങളും മറന്നും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് വരണം. പേജുവാർ സ്വാമി ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ 1000 കൈകളുള്ള, 1000 കാലുകളുള്ള, 1000 ശിരസ്സുള്ള ഒരു സമാജമാണ് ഹിന്ദു സമാജമെങ്കിലും ആ സമാജദേവന് ഒരൊറ്റ ഹൃദയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈശ്വരനെ പോലെ. അതുകൊണ്ട് അനവധി സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു ഹൃദയം എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തികൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കുമേരെ അന്യായങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നിച്ചു വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്. ये अमृतानंद बाई का अपमान नहीं हुआ है. हमारे अमृतपुरी के जो आश्रम चलता है उसका अपमान, ये पूरे हिंदू समाज का, पूरे 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान ये इस देश के भीतर हो रहा है. और इसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है. ये तो तभी दूर हो सकता है जब पूरा हिंदू समाज जैसे 5 उंगली रहती है एक मुट्ठी में बंद होकर के
और मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाए संसार में। ഇന്ന് അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിന് നേരെയും അവിടുത്തെ സന്യാസിമാർക്കും നേരെയാണ് അപമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഭാരതത്തിലെ 1000 കോടി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെയാണ് അന്യായം, ലോകം മുഴുവനുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെയാണ് അന്യായം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെയുള്ള അന്യായം ചെറുക്കുവാൻ ഹിന്ദുക്കൾ ഏതുപോലെയാണോ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന 5 വിരലുകളും ഒന്നു ചേർന്ന് മുഷ്ടി ബന്ധിച്ച് ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് വരണം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ആവശ്യം. मेरा तो इतना ही कहना है, 1947 में हमको बड़े बड़े हमारे बलिदान करने वाले महापुरुषों के कारण से हमको राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त हुआ था, मगर आज हिंदू समाज का अपमान हो रहा है। आज का दिन हमको उसका स्मरण दिला रहा है। हमको अपना सांस्कृतिक धार्मिक स्वराज्य प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़े शक्तिशाली हिंदू समाज को खड़ा करना है, और इसकी स्वतंत्रता के लिए मैं समझता हूं आज हम सब लोगों को यह निर्णय करना चाहिए कि हम सब हिंदू एक हृदय होकर के इस केरल के भूमि पर रहेंगे और किसी प्रकार का अपमान हम नहीं सहन करेंगे। हम स्वाभिमान के साथ रहेंगे। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, मगर हम स्वयं स्वाभिमान के साथ रहेंगे। इसलिए आज हम इसका निर्णय करें कि पूरा हिंदू समाज यहाँ पर, चाहे जितने भी हमारे धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, हमारे शैक्षिक संगठन हो, सब मिलकर के इस पूरे केरल के भीतर एक हिंदू शक्ति के रूप में खड़े हों। इतना ही मैं करके अपना बोलना समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 1947 അതിനു മുൻപ് അനവധി പേർ നടത്തിയ ബലിദാനത്തിന് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് രാജകീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി, പൊളിറ്റിക്കലായ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കലായ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കളായ നമ്മളെല്ലാം അപമാനിപ്പിക്കപ്പെടുവാണ്. നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായും ധാർമ്മികമായുമുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കിന്ന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വരാജ്യം നേടുവാൻ, ഹിന്ദു സമാജത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നാം ഹിന്ദുക്കൾ ഒറ്റ ഹൃദയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ആവശ്യം. നാം ആരെയും അപമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമ്മെ ആരും അപമാനിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മൾ അണിനിരക്കണം. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക സംഘടനകളുടെയും സാമാജിക സംഘടനകളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ നേതാക്കന്മാരോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്, അതിലെല്ലാം അണിചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുജനങ്ങളോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഹൃദയത്തോടുകൂടി അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മൾ ഒന്നായി വന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് സമാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് നാം കൂട്ടായി മുന്നേറണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു.